بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا کی اس تیز رفتار زندگی میں ہم اکثر بہت ساری چیزوں سے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، پیسہ، شہرت، کامیابی، آرام، لیکن کئی بار ہم اس سب سے ضروری چیز کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں سچی کامیابی دیتی ہے، اور وہ ہمارا دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ایک مکمل زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے بولنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، اور کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آج کی اس کہانی میں ہم جانیں گے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیسے انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے ایک لڑکے کی، جس کا نام تھا عارف۔ عارف ایک غریب پریوار سے تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور دین کی محبت بہت زیادہ تھی۔ اس کے ابو گھروں میں کام کر کے گھر چلانے میں مدد کرتی تھی۔ عارف بچپن سے ہی مسجد جاتا تھا، فرض کی نماز سے لے کر عشاء تک مسجد کا ماحول اسے بہت پسند تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے تھے یہ لڑکا بڑا ہو کر ضرور نیک انسان بنے گا، لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کئی بار انسان کے سامنے ایسے امتحان آتے ہیں جو اس کے ایمان کو پرکھتے ہیں۔ ایک دن عارف اسکول سے گھر لوٹ رہا تھا، راستے میں اسے سڑک پر ایک پرس بٹوا ملا۔ اس نے پرس اٹھایا اور دیکھا کہ اس میں کافی پیسے تھے۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ گھر میں کئی دنوں سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں بنا تھا۔ اس کے دل میں دو آوازیں آئی۔ پہلی آواز کہہ رہی تھی ان پیسوں کو رکھ لو، تمہارے گھر کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ دوسری آواز کہہ رہی تھی اللہ سب دیکھ رہا ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ عارف کچھ دیر تک وہیں بیٹھا سوچتا رہا، پھر اسے اپنے مدرسے کے استاد کی بات یاد آئی۔ استاد نے ایک دن کہا تھا جو انسان امانت میں خیانت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب نہیں رہ سکتا۔ بس پھر کیا تھا، عارف نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے پرس کو اپنے پاس نہیں رکھا، وہ پورے گاؤں میں اس پرس کے مالک کو ڈھونڈنے لگا۔ کافی دیر بعد اسے ایک بزرگ آدمی دکھائی دیے جو بہت پریشان تھے۔ عارف نے ان سے پوچھا چاچا کیا آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں؟ بزرگ نے کہا بیٹا میرا پرس کھو گیا ہے، اس میں میری پوری مہینے کی کمائی تھی۔ یہ سن کر عارف نے مسکراتے ہوئے کہا وہ پرس انہیں دے دیا۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا تم چاہتے تو یہ پیسے اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ عارف نے جواب دیا چاچا اگر میں یہ پیسے رکھ لیتا تو شاید میرا پیٹ بھر جاتا، لیکن میرا ایمان کمزور ہو جاتا۔ یہ سن کر بزرگ نے اسے گلے لگا لیا۔ انہوں نے دعا دی اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے۔ دوستو یہی ہوتی ہے دین کی باتیں۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کس ہی راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن وہی راستہ اللہ تک جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہر دن چھوٹے چھوٹے فیصلے آتے ہیں، کبھی سچ بولنے کا کبھی فیصلہ، کبھی جھوٹ سے بچنے کا فیصلہ، کبھی کسی کی مدد کرنے کا فیصلہ، اور یہی چھوٹے چھوٹے فیصلے انسان کی اصلی پہچان بناتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ آپ کی چھوٹی سی نیکی کو بھی بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہر دن چھوٹے چھوٹے فیصلے آتے ہیں، کبھی سچ بولنے کا فیصلہ، کبھی جھوٹ سے بچنے کا فیصلہ، کبھی کسی کی مدد کرنے کا فیصلہ، اور یہی چھوٹے چھوٹے فیصلے انسان کی اصلی پہچان بناتے ہیں۔ یہ رکھیے اللہ کہ یہاں نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر
آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ آپ کی چھوٹی سی نیکی کو بھی بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ اسلامک کہانی اور دین کی باتیں پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نیک بات پہنچ سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی اسلامک کہانیاں آپ کو ملتی رہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیے، دنیا کی زندگی کچھ دنوں کی ہے لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ہم آپ کی زندگی کو دین کے راستے پر چلا کر اللہ کو راضی کریں۔ اللہ ہم سب کو یہی راستہ دکھائے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہاں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی شہرت کے پیچھے اور کوئی آرام کی زندگی کے پیچھے، لیکن اکثر ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں اصلی کامیابی دیتی ہے۔ ہمارا دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو اچھا انسان بناتا ہے۔ دین ہمیں سکھاتا ہے سچ بولنا، لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں پر رحم کرنا اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ آج کی اس کہانی میں ہم دو دوستوں کی کہانی سنیں گے۔ عارف اور سلیم دونوں ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے، دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور دونوں بچپن سے ہی اچھے دوست تھے، لیکن ان کی سوچ الگ الگ تھی۔ عارف کا دل دین کی طرف زیادہ جھکا ہوا تھا، وہ مسجد جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ دوسری طرف سلیم تھوڑا شرارتی تھا، اسے دوستوں کے ساتھ گھومنا، کھیلنا اور مذاق کرنا زیادہ پسند تھا۔ ایک دن دونوں دوست اسکول سے گھر لوٹ رہے تھے، راستے میں انہیں سڑک کے کنارے ایک بیگ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ سلیم نے ترنت بیگ اٹھایا اور کھولا، بیگ میں بہت سارے پیسے تھے۔ سلیم کی آنکھیں چمک اٹھی، اس نے کہا، عارف دیکھو کتنے سارے پیسے ہیں، اگر ہم انہیں رکھ لیں تو ہم بہت ساری چیزیں خرید سکتے ہیں۔ عارف تھوڑا سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا، لیکن یہ پیسے ہمارے نہیں، شاید کسی کا کھو گیا ہوگا۔ سلیم بولا، اگر ہم نہیں لیں گے تو کوئی اور لے جائے گا۔ عارف نے شانت ہو کر کہا، لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ایک دن دونوں دوستوں اسکول سے گھر لوٹ رہے تھے، راستے میں انہیں سڑک کے کنارے ایک بیگ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ سلیم نے ترنت بیگ اٹھایا اور کھولا، بیگ میں بہت سارے پیسے تھے۔ سلیم کی آنکھیں چمک اٹھی، اس نے کہا، عارف دیکھو کتنے سارے پیسے ہیں، اگر ہم انہیں رکھ لیں تو ہم بہت ساری چیزیں خرید سکتے ہیں۔ عارف تھوڑا سا سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا، لیکن یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں، شاید کسی کا کھو گیا ہوگا۔ سلیم بولا، اگر ہم نہیں لیں گے تو کوئی اور لے جائے گا۔ عارف نے شانت ہو کر کہا، لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ دونوں کچھ دیر تک وہیں کھڑے رہے۔ سلیم بار بار کہہ رہا تھا، چلو پیسے رکھ لیتے ہیں، لیکن عارف نے کہا، نہیں، ہمیں اس بیگ کے مالک کو ڈھونڈنا چاہیے۔ سلیم کو یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن دوستی کی وجہ سے وہ عارف کے ساتھ چل پڑا۔
दोनों पूरे गांव में छूने लगे कि किसी का बैग खोया है क्या। कुछ देर बाद उन्हें एक आदमी मिला जो बहुत परेशान था। उस आदमी ने कहा, मेरा बैग कहीं गिर गया है, उसमें मेरे कारोबार के पैसे थे। आरिफ ने तुरंत वो बैग उन्हें दे दिया। उस आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा तुम बहुत ईमानदार हो। उसने दोनों लड़कों को इनाम देना चाहा, लेकिन आरिफ ने कहा, हमने ये काम इनाम के लिए नहीं किया है। ये सुनकर सलीम हैरान रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सच्चाई में कितनी ताकत होती है। उस दिन के बाद सलीम के दिल में एक बदलाव आया। वो सोचने लगा, अगर आरिफ चाहता तो पैसे रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे सलीम भी मस्जिद जाने लगा। वो नमाज पढ़ने लगा और अच्छे काम करने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि सलीम इतना बदल कैसे गया। एक दिन उसने खुद कहा, मुझे आरिफ से दीन की असली बातें सीखने को मिली है। कुछ साल बाद दोनों बड़े हो गए। आरिफ ने मेहनत करके पढ़ाई पूरी की और एक अच्छा काम करने लगा। सलीम ने भी मेहनत शुरू कर दी। दोनों दोस्तों की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होती गई। गांव के लोगों कहते थे, ये दोनों दोस्त हमें सिखाते हैं कि अगर इंसान ईमानदार हो तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। नंबर 1, ईमानदारी सबसे बड़ा दौलत है। अगर इंसान सच्चा है तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। नंबर 2, अच्छे दोस्त जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। नंबर 3, दीन इंसान को बेहतर बनाता है। जो इंसान दीन के रास्ते पर चलता है उसकी जिंदगी में बरकत आती है। आज दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन दिल में सुकून नहीं। लेकिन जो इंसान अल्लाह को याद करता है और दीन के रास्ते पर चलता है उसे असली खुशी मिलती है। याद रखिए, दुनिया की जिंदगी कुछ दिनों की है लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए है। दोस्तों, अगर आपको यह इस्लामिक कहानी दीन की बातें पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नेक बात पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियां आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे, हमारे दिलों को ईमान से भर दे और हमें नेक काम करने वाला बना दे। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली कहानी में आपने 2 दोस्तों आरिफ और सलीम की कहानी सुनी थी। आपने देखा था कि कैसे छोटी सी ईमानदारी ने उनकी जिंदगी बदल दी। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि दीन की बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए होती है। दीन हमें सिखाता है कि मुश्किल में सब्र करना, दूसरों की
मुश्किल में सब्र करना, दूसरों की मदद करना, सच बोलना और अल्लाह पर भरोसा रखना। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे सब्र और अच्छे अखलाक, अच्छे व्यवहार इंसान की जिंदगी को और बेहतर बना देते हैं। आरिफ और सलीम अब पहले से बड़े हो चुके थे। दोनों रोज मस्जिद जाते थे और गांव के लोगों की मदद करते थे। एक दिन गांव में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी और खेत सूखने लगे थे। किसान बहुत परेशान थे। गांव के लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए और अल्लाह से दुआ करने लगे। आरिफ ने सलीम से कहा, हमें सिर्फ दुआ ही नहीं सलीम ने कहा, हमें सिर्फ दुआ ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि लोगों की मदद भी करनी चाहिए। सलीम ने पूछा, हम क्या कर सकते हैं? आरिफ ने कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो हम गांव के लिए पानी का इंतजाम कर सकते हैं। दोनों दोस्तों ने गांव के लिए लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, अगर हम मिलकर एक छोटा सा कुआं खोदें तो गांव के लोगों को पानी मिल सकता है। शुरू में कुछ लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन आरिफ और सलीम ने खुद काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी उनके साथ जुड़ गए। सब मिलकर मेहनत करने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें जमीन के नीचे पानी मिल गया। पूरे गांव खुश हो गया। लोगों ने कहा, अगर आरिफ और सलीम हमें हिम्मत न देते तो शायद हम ये काम कभी न कर पाते। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें दुआ दी। उन्होंने कहा, अल्लाह ऐसे नेक बच्चों को हमेशा कामयाब करता है, लेकिन जिंदगी में इम्तिहान खत्म नहीं होते। एक दिन सलीम को शहर से काम करने का मौका मिला। वहां उसे ज्यादा पैसे मिल सकते थे। सलीम ने आरिफ से कहा, अगर मैं शहर चला जाऊं तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूं। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम्हारा इरादा अच्छा है और तुम दीन को नहीं भूलोगे तो जरूर जाओ। और सलीम शहर चला गया। शहर की जिंदगी बहुत अलग थी। वहां बहुत लोग पैसे कमाने के लिए हर तरीका अपनाते थे। कुछ लोग झूठ बोलते थे, कुछ धोखा देते थे, लेकिन सलीम को आखिर आरिफ की बातें याद थी। वो हमेशा सच बोलता है और ईमानदारी से काम करता है। शुरू में लोगों को यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके मालिक को समझ में आ गया कि सलीम बहुत भरोसेमंद है। कुछ साल बाद सलीम उस कंपनी का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। मालिक ने उसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी। सलीम जब भी गांव आता तो वो आरिफ से मिलने जरूर जाता। एक दिन उसने आरिफ से कहा, अगर उस दिन तुम मुझे ये सही रास्ता न दिखाते तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। आरिफ ने कहा, ये सब अल्लाह की रहमत है। दोस्तों, दीन इंसान को सिर्फ अच्छा मुसलमान ही नहीं बनाता, बल्कि अच्छा इंसान भी बनाता है। अगर हम दीन की बातों को अपनी जिंदगी में अपनाएं तो हमारा दिल साफ रहता है, हमारी जिंदगी में बरकत आती है और लोग भी हमसे मोहब्बत करते हैं। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। नंबर 1, सब्र बहुत बड़ी ताकत है। मुश्किल समय में सब्र करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। नंबर 2, दूसरों की मदद
करना सबसे बड़ी नेकी है। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करता है। नंबर 3, ईमानदारी हमेशा कामयाबी दिलाती है। सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन आखिर में वही जीतता है। याद रखिए दोस्तों, दुनिया की जिंदगी कुछ दिनों की है, लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने हर काम में अल्लाह को राजी करें। अगर आपको इस्लामिक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नेक बात पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियाँ आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब को सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना राय जरूर दें।